सो समा मुकम्मल हो चुके हैं ते वोट भुगता चुके हैं। पंजाब वोटां दी गिणती जारी है। शाम 5 बजे तक दे जो आंकड़े ने सामने आ चुके ने 63.44% वोटिंग पंजाब ने की सी। 5 बजे तक 6 बजे तक दे लई वोटां दी काउंटिंग जारी है, पर वोटां भुगता चुके हैं पंजाब। बिल्कुल 6 बजे तक तुसी अपने पोलिंग बूथ ते जो जाण दा समा सी ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 63.44% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਮਕਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਹੈ दर्ज की गई, इस दे विच इजाफा जरूर होगा। ते कुछ अमरता वो पोलिंग बूथ सी जिन्हां दे उत्ते देरी दे नाल वोटिंग शुरू हुई, जिथे 1 घंटा देरी दे नाल जां 2 घंटा देरी दे नाल जां जिथे 20 तो 25 मिनट का विघन पिया ते उस नूं मजीद समय दे नाल जिहड़ा है वो भी दिता जाऊगा। सो असी नहीं कह सकते कि वोटिंग जो है वो ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ VOTING ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਮਰਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈ VOTING ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਵੀਰ ਔਲਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਿਤਿਕਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਕੁਝ जानकारी? देखो जो हले तक डाटा शेयर किया गया है इलेक्शन कमीशन वालों, उसके मुताबिक 5 बजे तक 63% यानी कि 63.44% जी है पोलिंग हो चुकी है। हालांकि हले जड़ा फ्रैश डाटा आएगा 6 बजे तक का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस बार उम्मीद की जा रही सी ते संभावना भी सी कि 80% तो ज़्यादा पोलिंग जी है वो हो सकती है, पर कोविड का समा है इसलिए हो भी सकता है कि उसका असर भी जरूर पिया होवे। पर इस दे नाल ही जे गल की जाए 2017 की 2012 की, 2017 दे विच 77.20 यानी कि 77.20% जी है पोलिंग हुई सी, ते 2012 की गल की जाए तो 78% तो ज़्यादा पोलिंग हुई सी। यानी कि 2017 दे विच भी 2012 के मुताबिक थोड़ी जी घट जी पोलिंग है वो जरूर हुई सी, पर हुण तक दे जे डाटा की गल की जाए तो 63.44% जी पोलिंग हुई है। पर सब तो इंटरस्टिंग जे गल की जाए कि कई थावां ते बहुत ज़्यादा पोलिंग हुई है तो कई थावां ते बहुत घट। तो ये असीं जो हॉट सीट की गल करते हैं अमृतसर ईस्ट की, तो उत्थे भी उम्मीद की जा रही सी, क्योंकि जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू ते बिक्रम मजीठिया लगातार कैंपेनिंग कर रहे सी, आम आदमी पार्टी के जीवनजोत लगातार कैंपेनिंग कर रहे सी, उहदे मुताबिक जी पोलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा घट हुई है। 53% पोलिंग जी है वो अमृतसर ईस्ट दे विच हुई है। तो जे सब तो ज़्यादा पोलिंग की गल की जाए हुण तक जिथे सब तो ज़्यादा वोटां पईयां ने तलवंडी साबो 74% तो ज़्यादा जिहड़े हैं उत्थे वोटां पईयां ने। इस दे नाल ही ना सिर्फ तलवंडी साबो बल्कि फाजिलका की गल की जाए, फाजिलका दे विच भी करीब जिहड़ी है पोलिंग सब तो ज़्यादा हुई है। तो सरदूलगढ़ जिहड़ा हुण तक दा डाटा आया उत्थे सब तो ज़्यादा पोलिंग हुई है, तो 77% जिहड़ी है उत्थे पोलिंग हुण तक हो चुकी, यानी कि सब तो ज़्यादा पोलिंग जी है और सरदूलगढ़ दे विच ही हुई है। इस दे नाल ही कई होर थावां दा जे जिक्र किया जाए तो सुजानपुर हो गया, ते फाजिलका जिस तरह असीं गल कर रहे सी गुरु हर सहाय उत्थे भी 70% तो ज़्यादा जी पोलिंग हुई है। मौड़ की गल की जाए मानसा उत्थे भी 70% तो ज़्यादा पोलिंग जी है हुई है। पर हॉट सीट की जो असी गल करते हैं तो जो असी अमृतसर ईस्ट की गल करते हैं उत्थे सिर्फ 53% हुई है। डेरा बसी काफ़ी घट जी पोलिंग हुई है
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰਫ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਦੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ਮ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਜ਼ਮ ਲਵੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨੇ ਬਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਬਜ਼ਮ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਗੜ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 68% ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 72.88 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 72.3% ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 68.72 ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 65% ਜਾਂ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਟਾਰਾ ਜਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮਾਇਆ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ, ਧੂਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੰਬੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਭਲੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਣੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਲੰਬੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਨ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ? ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਲੰਬੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆંકੜੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਆંકੜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 72 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋ ਨੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15 ਵੋਟਰ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ, ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ, ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੰਬੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ?
ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਲੰਬੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲਣੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਗਿਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਤਵਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੌਟ ਸੀਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੌਟ ਸੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 116 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸੀਟ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ। ਤੇ ਪਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਮ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆંકੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ VOTING ਫੀਸਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸਾ ਮੰਨੀਏ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਘਟਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮ੍ਰਿਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 53% ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 11 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਲੇ ਜੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, 6:15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਨਾਲ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਵਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕਈ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 6:15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ DC ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ ਪਰਮ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਕੈਦ ਹੈ। ਸਮਤਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇहद ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਸਮਤ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਸਮਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਕਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਗੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਗੇਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਕਅਪ
ਅਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਈਵੀਐਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ SAS ਨਗਰ ਦੀ, SAS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ VOTING ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। SAS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 53% VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਖਰੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 56% VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ 50.5% VOTING ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 'ਚ 77.8% ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੋਲਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 117 ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆંકੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੇਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ EVMs ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਸ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਰਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ CEO ਨੇ ਇਹੀ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੈ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰੋਪ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਮਤ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਹਵਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਪੋਲ ਆ ਉਹ 67% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਸਹੀ ਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ 1304 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ EVM ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 58% ਜਿਹੜੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 67% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 77% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੰਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ 63.44% ਵੋਟ ਦਰਜ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।